প্রিয় দর্শক, আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ভয়েস অফ আমেরিকার পেনাল্টি বক্সে। তোমাকে চাইছে আজ ফুটবলার খেলার মাঠ, চলো যাই বিশ্বকাপের মাঠে যাই, তাই তো জেগে থাকা, তাই গোল চাই ও হাতে রয়েছে বিশ্বকাপ ফুটবল। আর আমার সঙ্গে আজকের আলোচনায় যোগ দিচ্ছেন আহসানুল হক। আহসান, ধন্যবাদ। সানি ইয়াং, আমাদের ভয়েস অফ আমেরিকার আফ্রিকা ডিভিশনের ইংলিশ টু আফ্রিকার সানি সাইড অফ স্পোর্টস। সানি ইয়াং, ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ রোকেয়া। আজকে আমরা কি আলোচনা করব? ব্রাজিলে হতে যাচ্ছে বিশ্বকাপ। ব্রাজিলের বাড়তি সুবিধা রয়েছে নিজের মাঠে খেলার। So Brazil as a host country has the advantage playing in their own field. Sunny, how do you feel? What is Brazil's stake in this? Brazil is bidding for a record 6th World Cup title, and they're saying the fans in Brazil, some of the most passionate fans in the world, will be almost like having a 13th man on the pitch. I think it's going to be a huge advantage to be playing all their matches at home, and I think Brazil has to be considered one of the favorites for the trophy. হ্যাঁ, যেমন সানি বলছিলেন আসান, যে ব্রাজিলের নিজের মাঠে খেলার বাড়তি সুবিধা রয়েছে এবং ছবারের বিশ্বকাপ জয়ের হয়তো শিরোপা জয় করতে পারে এবং সেটা হবে আর এক ঐতিহাসিক রেকর্ড। কি মনে হয়? আমারও মনে হয় যে এটা একটা বড় অ্যাডভান্টেজ ব্রাজিল পাচ্ছে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আবহাওয়া, ক্লাইমেট, ওয়েদার। কারণ এই গরমের ভেতরে যারা খেলবে, ইউরোপীয় দলগুলো হয়তো সেরকম সুবিধা করতে নাও পারে, কারণ তারা এতটা গরমে হয়তো খেলে অভ্যস্ত না। অনেক দল সেখানে আগে থেকে যাবে, কারণ গিয়ে সেখানে আবহাওয়া শুধু না, বিভিন্ন শহরে যাবে এবং উচ্চতা আছে, সমুদ্র তলদেশ থেকে যে উচ্চতা, সেই সব জায়গাগুলোতে তারা মানিয়ে নিতে পারবে কিনা খেলার সময়, সেটাও তাদের একটা দেখতে হবে। আর ব্রাজিলের দর্শকরা হচ্ছে ফুটবল অন্তঃপ্রাণ। তারা যেখানে যায় সেখানেই ফুটবল খেলে, ঘরে ফুটবল খেলে, বেডরুমে ফুটবল খেলে, ড্রয়িং রুমে ফুটবল খেলে, তারা মাঠে ফুটবল খেলে। বাংলাদেশের মানুষ ফুটবলে কি কম যায়? বাংলাদেশ may not be in World Cup, but Bangladeshis are crazy about football. So Sunny, as Asan was describing, that they have the advantage, the Brazilians, in their own country. But so the other European countries and other participating teams, they will have to go and first adjust themselves. What do you say? I agree with Asan about the climate being a real big factor in Brazil. In fact, some of the teams that will be competing in Brazil are coming here to the United States for friendly warm-up matches, and part of that is to get used to the Brazilian climate. Some of the matches are going to be in Florida, where it gets very hot and muggy, very similar to Brazil. And so, yes, they're trying to acclimatize themselves to the heat in Brazil. And I think the matches that take place maybe midday or in the afternoon in Brazil could really take a toll on the players. So they're going to have to be fit and very hydrated. So yes, the climate, I think, will be a big factor. হ্যাঁ, আমরা যেমন বলছিলাম যে খেলা নিয়ে তো কথা বলছি, কিন্তু এই মুহূর্তে যেটা খেলোয়াড়দের নিয়েও আলোচনা হচ্ছে, পেলে, প্লাতিনি, তারপরে রোনাল্ডো, মারাদোনা, সবার নাম শুনে শুনেই দর্শকরা একেবারে চমৎকৃত। যে তো এই মুহূর্তে কাদের নাম চট করে মনে আসে? কোন খেলোয়াড়দের দিকে নজর দেয়া আর কি দর্শকরা দেবেন? কারা নজর কাড়বেন? আমি তো মনে করি যে মেসি, লিওনেল মেসি এবং ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো, এবং যেহেতু ব্রাজিল হচ্ছে স্বাগতিক দেশ সেহেতু নেইমার, এই তিনটা নাম তো খুব বড়ভাবে উঠে আসছে। We grew up with Pele and Platini, Beckenbauer. What do you think this time, which names are sounding all over the world? Well, I heard Asan mention one of them. He's over here on the wall, Neymar, he's been described as maybe the poster boy for the Brazil World Cup. Cristiano Ronaldo is the reigning FIFA World Player of the Year, widely regarded by many as the best player in the world. He recently won the UEFA Champions League final with Real Madrid. He had a goal in that match off a penalty kick. So he will be looking to score some goals. But
I think we're going to see a big World Cup from Messi. I think this is almost going to be sort of where he stands in international football. He needs to win his first World Cup for Argentina in order to get that stamp as the best player in the world. So Messi will also be. What about the teams? Argentina, Brazil, but there are some strong European teams like Germany. Germany and Portugal are in the same group, Group G, being called by many the group of death at the World Cup. Ghana is there. Ghana in that group, along with the USA, which is probably the weakest on paper of the four teams. Yes. So Germany and Portugal have to be considered among the favorites also. জার্মানি, পর্তুগাল এবং ঘানা তার সাথে যুক্তরাষ্ট্র রয়েছে, সেটা একটা বিরাট কথা। এবং আমরা জানি যে এইটাকে মানে টিম অফ ডেথ, যেটা গ্রুপ অফ ডেথ যেটা বলা হয়, কিন্তু তার মধ্যেও এরা খেলছে এবং যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু একটা আলোড়ন জাগছে যে যুক্তরাষ্ট্র হয়তো দ্বিতীয় পর্বে এগিয়ে যাবে পর্তুগাল এবং জার্মানি থাকা সত্ত্বেও। কি মনে হয়? যুক্তরাষ্ট্র অতীতে কিন্তু বড় বড় টিমকে হারানোর অভিজ্ঞতা আছে যুক্তরাষ্ট্রের, সুতরাং সেই দিক থেকে একটা আপসেট হতে পারে, সেটা অনেকে আশা করছেন এবং আমেরিকার দর্শকরা তো নিশ্চয়ই আশা করছেন। কিন্তু একটু আগে আপনি যেটি বললেন যে আর্জেন্টিনা ব্রাজিলের কথা, সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করতে পারি যে 1982 সালে যখন ম্যারাডোনা $8 মিলিয়ন ম্যান স্পেনে খেলেছিলেন এবং 82-তে ম্যারাডোনা কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিলেন বিশ্বকাপ জয় করতে, কিন্তু 86-এ ম্যারাডোনা সেটা পুষিয়ে নিলেন এবং ঐতিহাসিক যে গোল হ্যান্ড অফ গডের পরের গোলটি আবার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোলগুলোর অন্যতম। আমি মনে করছি যে মেসির সাথে ম্যারাডোনার একটা সমান্তরাল ব্যাপার কিন্তু আছে, প্যারালাল সিমিলারিটি বিটুইন মেসি অ্যান্ড ম্যারাডোনার স্টাইল। সেটা হচ্ছে যে মেসি এবার কিন্তু আরও বেশি ম্যাচিওর। গত বিশ্বকাপে মেসি যেই জায়গাগুলোতে ঘাটতি ছিল হ্যাঁ, কারণ মেসি কিন্তু গত বিশ্বকাপে আমার কাছে মনে হয়েছে যে নিজে স্কোর করতে তাকে চেষ্টা করতে হয়েছে। ম্যারাডোনা 82-তে নিজে স্কোর করতে চেষ্টা করেছেন, পারেননি, কিন্তু 86-এ ম্যারাডোনা ওয়াজ আ স্কোর মেকার, আই মিন গোল মেকার অ্যাজ ওয়েল। আমাদের হাতে সময় ফুরিয়ে আসছে। মাই লাস্ট কোয়েশ্চেন ইজ, right at this moment where there is World Cup fever all over the world, in Brazil, inside Brazil, people are protesting that millions of dollars are being spent and why the common people are suffering. So what do you think about that? Big issue, Rokia. You would think that the majority of the Brazilians would support the World Cup, and yet reports say roughly half are in favor of the World Cup and half don't want it in the country, that the money could be better spent for social services like healthcare, education, and so yeah, it's a divisive factor right now in the country. হ্যাঁ, দেশে দেশে যেমন খুব আনন্দ আলোড়ন চলছে বিশ্বকাপের জন্য, একেবারে উৎসাহ উদ্দীপনা, সেই একই সঙ্গে ব্রাজিলের মধ্যে কিছু প্রতিবাদ দেখা যাচ্ছে। প্রিয় দর্শক, আশা করি ভালো লেগেছে ভয়েস অফ আমেরিকার পেনাল্টি বক্স। আজকের আলোচনা এই পর্যন্ত, আগামী সপ্তাহে আবার দেখা হবে। বিশ্বকাপ ফুটবল চাই, পেনাল্টি বক্সে আসো তাই। বা 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 ba 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 ba